فیصل آباد کے لوکل گورنمنٹس کے عہدیداران، مسلم لیگی رعما، وکلاء حضرات، تاجر حضرات اور فیصل آباد میں نواز شریف کے شاہینوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج فیصل آباد میں میری حاضری کچھ عرصے بعد ہوئی، اور آج جب میں یہاں پر آیا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر میں نے کہا کہ یہ دورہ ایک ہفتہ پہلے بھی بوجود ملتوی ہوا تھا۔ آج میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے میں جاؤں گا، اور آج مجھے یہاں پر آپ سب کو دیکھ کر مل کر بے حد ابھی میں چلن اسپتال سے اس کا دورہ کر کے آیا، اور پھر میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں اپنی قوم کی بچیوں کے لیے 1000 کمرے کا ہاسٹل جو ہے اس کا میں افتتاح کر کے آیا۔ چلن اسپتال جو کہ اربوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے اور مکمل ہو رہا ہے، اس کی مشینری بھی منگوائی جا رہی ہے اور آ رہی ہے، لیکن جب یہ اس سال ستمبر میں مکمل طور پر تعمیر ہو چکا ہوگا، مشینریز اور بلڈنگ اور ہر چیز مکمل ہو چکی ہوگی، تو بچوں کی جو مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے ہمیں اعلیٰ ترین ایکسپرٹس چاہیے۔ تو میں نے یہاں پر جب ڈاکٹر صاحبان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اشتہار دیا ہے اور ہم اس کے لیے تلاش کریں گے۔ تو میں نے پھر وقت ضائع کیے بغیر برطانیہ میں پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں ان سے میں نے بات کی کہ برطانیہ میں جو پاکستانی بچوں کے ڈاکٹرز برمنگھم میں اور مینچسٹر میں، لندن میں، اسکاٹ لینڈ میں جہاں جہاں ہیں، ان سب کو آپ ایک ہفتے کے اندر اکٹھا کریں۔ ہماری ٹیم ایک ہفتے بعد لندن جائے گی، اور جس تنخواہ پر وہ چاہیں گے ہم ان کو لے کر فیصل آباد لائیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج یہاں پر جن منصوبوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ فیصل آباد پاکستان کا ایک بہت بڑا انڈسٹریل شہر ہے۔ فیصل آباد پاکستان کا ایک بہت اہم ترین شہر ہے۔ فیصل آباد، اس شہر کو ہمیں اور سہولتیں مہیا کرنے کے لیے، اس شہر کے اندر اور یہاں پر جو عوامی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اس شہر کو اور خوبصورت بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے ایک دو منصوبے رکھوں گا اور اس کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ لاہور کی طرح جو سیف سٹی جو کہ 12 ارب روپے کی لاگت سے دن رات کام کر کے مکمل ہو رہا ہے، اسی طرح کا ایک سیف سٹی فیصل آباد میں اسی سال، جس کا سنگ بنیاد میں آج رکھ رہا ہوں، اسی سال شروع کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ اگلے سال کے اوائل میں مکمل ہوگا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دوسری بات یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی چیئرمین ضلع کونسل نے فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی بات کی۔ الحمدللہ پورے پنجاب میں اس جون 2
2017 तक 90 अरब रुपए की फार्म टू मार्केट रोड्स कंप्लीट कर चुकी होंगी पूरे पंजाब में। इसी तरीके से जो ज़रूरी पैकेज है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें दिया और पंजाब हुकूमत ने साथ मिलकर इस ज़रूरी पैकेज को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो खाद की कीमत को किसान की जो नुकसान हुआ था बेपनाह, उस नुकसान को किसी हद तक पूरा करने के लिए खाद की कीमतें कम की गई हैं। इसी तरीके से छोटे किसान को बिना सूद कर्जे 100 अरब रुपए के कर्जे किसानों को के ऊपर काम शुरू हो चुका है। ये आप जो किसान बरादरी इस हॉल में बैठी है वो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि किसानों के लिए नवाज शरीफ के इस दौर में जो पैकेज दिया गया अरब रुपए का, इसकी पाकिस्तान की तारीख में पहली कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज सब्जी मंडी जो पुरानी थी वो वहां से खत्म हो चुकी और दूसरी जगह जा चुकी, लेकिन अभी भी वहां पर बाज़ लोग काबिज हैं उस जमीन को जो कि सरकारी जमीन है वहां गुजार करा के मैं वहां पर 2 मंसूबे बनाने का ऐलान करना चाहता हूं। उनमें से एक, दोनों में से जो आप चाहें मैं उसके लिए तैयार हूं और इसी साल उसके ऊपर काम शुरू होगा और खुदा ताला ने चाहा तो उसको हम 1-1.5 साल में मुकम्मल कर लेंगे। वहां पर या तो उस सब पुरानी सब्जी मंडी की बात कर रहा हूं, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी मैं बना दूं वहां पर। एक ये मंसूबा हो सकता है, यानी मुकम्मल यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल दुनिया में इसकी बेपनाह डिमांड है। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो हर काम में, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, ये IT टेक्नोलॉजी की बदौलत है। थानों के अंदर जो FIR अब कंप्यूटराइज हो रही है वो भी IT टेक्नोलॉजी की बदौलत है। अस्पतालों के अंदर ये टेक्नोलॉजी अब बेपनाह आगे बढ़ रही है। रोजगार वो हमने उसका प्रोग्राम पंजाब में शुरू कर रखा है। तो दूसरा मंसूबा ये हो सकता है, भाई जरा खामोशी तैयार कीजिएगा मेहरबानी करके। दूसरा ये हो सकता है मंसूबा कि या तो मैं उस सब्जी मंडी की ज़मीन पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्किल यूनिवर्सिटी बना दूं, या फिर दूसरा वहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो मैं एक और अस्पताल का मैं वहाँ पर क्याम कर दूँ। दोनों में से एक मंसूबा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हक में वो हाथ खड़ा करे, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हक में हाथ ज्यादा है तो मैं आज उसका ऐलान कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह यहाँ पर हजारों लाखों बच्चे और बच्चियां यहाँ पर और ये फैसलाबाद की तारीख में इनकलाबी मंसूबा होगा। और क्यों कि यहाँ पर खलियाँ हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल लूम्स हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स हैं, और इस यूनिवर्सिटी में और जो कि IT यूनिवर्सिटी भी होगी और स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भी होगी, यहाँ पर हम हज़ारों बच्चों और बच्चियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे और इंशाअल्लाह एक इनकलाबी मंसूबा होगा। अगला मंसूबा, उसके बारे में मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। मैंने पहले मशवरा किया था अपने साथियों से, मगर आपसे आज मशवरा करने आया हूँ। फैसलाबाद में आपको पता है कि बहुत शानदार वो जो हमने रोड बनाई, कौन सी जो एक्सप्रेस वे वो बन चुकी, मुकम्मल हो चुकी, लेकिन आप यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर मेट्रो का मंसूबा बनना चाहिए। तो फिर मैं आज फैसलाबाद के लिए मेट्रो के मंसूबे का मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर। और इसके ऊपर इसी साल
इसी साल इसके ऊपर काम फिर शुरू हो जाएगा और फिर जिस तरह मेट्रो लाहौर, मेट्रो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मेट्रो मुल्तान तामीर की गई है, ये मेट्रो भी ये तोहफा मियां नवाज शरीफ की क़यादत में आज फैसलाबाद के अजीम भाइयों और बहनों के हवाले में कर रहा हूँ। आपको मेट्रो का मंसूबा, आपको मुबारक हो। मगर वो लोग, मेरे बुजुर्गों, मेरा गला खराब है, मगर वो लोग जो लाहौर के मेट्रो को जंगला बस कहते थे और कहते थकते नहीं थे और कहते थे कि बड़ी करप्शन हुई है, बहुत अरबों रुपए इस पे लूटे गए हैं, आज 4 साल बाद धरने और लॉकआउट और एहतजाज करने के बाद थक हार कर उनको आज मेट्रो पेशावर में लगाने की याद उनको तड़पा रही है। मैंने उनको कहा है कि आप पेशावर में मेट्रो जरूर लगाएं मेट्रो, मगर उसको खुदाया जंगला बस ना कहें कि ये अवाम की तौहीन है, ये कौम के बेटों और बेटियों की तौहीन है कि एक शानदार मंसूबा जो हमारे कौम के नौनिहालों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, मरीजों को, डॉक्टरों को, नर्सों को, वकीलों को, मजदूरों को, यतीमों को, बेवाओं को, जो कि मंजिले मकसूद पर इज्जत और एहतराम के साथ पहुंचाता है, सिर्फ 20 रुपए के ऊपर उसको जंगला बस कहना मैं समझता हूं कि इंसानियत की तौहीन है। अगर आपको 4 साल बाद पेशावर में लगाने का आपको याद आ गई है तो इसको आप जंगला बस मत कहें, बल्कि ये कहें इलाका तो है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, ये है वो एहतजाजी सियासत जिस पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। इनका आप मुआवजा कर लें और नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर आज मैं खड़े होकर बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि नवाज शरीफ के दौर में जो बिजली के मंसूबे जो लग रहे हैं, खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि इतनी बर्क रफ्तारी से, इतनी तेजी से और इतने शफाफ तरीके से पाकिस्तान की 70 साला तारीख में ऐसा कोई मंसूबा नहीं लगा। मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं। और आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। तो आज मैंने छोटा सा बयान जनाब जरदारी साहब का अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो मैंने अपने ज़माने में कराया था और गवादर भी मैंने अपने ज़माने में कराया था। ये शरीफ बरादरान को आदत है कि ये अपने खाते में डाल लेते हैं। जनाब, अगर आपने कराया था तो फिर आपने इसका संगे बुनियाद रखना क्यों भूल गए थे? क्यों नहीं आपने इसका संगे बुनियाद रखा? क्यों नहीं आप चीजों को लेके आ गए? हजूर, कौम को धोखा न दीजिए। ये कौम बहुत जख्म खोरदा है, इस कौम को बहुत तकलीफ पहुंची है, इस कौम को 70 सालों में बहुत घाव लगे हैं। अब इस कौम के साथ मजीद मजाक न करें। दिन रात मेहनत करके नवाज शरीफ की क़यादत में आज पाकिस्तान में इस साल के आखिर में तकरीबन 7,000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे बिजली पैदा कर रहे होंगे पाकिस्तान के लिए। ये कोई मामूली बात नहीं। जब नवाज शरीफ जी कहते हैं कि भिक्की शेखुपुरा में जो कि 1200 मेगावाट का बिजली का मंसूबा है, अगले हफ्ते फैसलाबाद के अजीम बुजुर्गों, मेरी बात गौर से सुन लो, मेरा गला खराब है। ये बात बहुत चंद बातें आम करके मैं बात खत्म करना चाहता हूं कि भिक्की में 1200 मेगावाट का मंसूबा,
تو اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ ستمبر 2015 میں۔ حویلی بہادر شاہ جنگ میں 1200 میگا واٹ کا منصوبہ، اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ 2015 کے آخر میں۔ اور بلو کی 1200 میگا واٹ کا منصوبہ، اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ وزیر اعظم نے رکھا شاید 2016 کے آخر میں یا 2015 کے آخر میں یا 16 کے اوائل میں۔ آج بھنکی کا منصوبہ اگلے ہفتے اللہ کے فضل و کرم سے بجلی مہیا کرنا شروع کر دے گا۔ مجھے بتائیں کہ 70 سالہ تاریخ میں وہ کون سا منصوبہ تھا، چاہے وہ بجلی کا ہو یا کوئی اور ہو، جہاں پر 1 سال کی تاخیر نہیں، سالہ سال کی تاخیر اور اربوں روپے کے زائد وسائل سے کب مکمل ہوا؟ ایک بھی منصوبہ آپ نہیں گنوا سکتے۔ میں آپ کو نیلم جیلم کی بات بتاتا ہوں، جو زرداری صاحب کے زمانے میں بنتا رہا، جو مشرف کے زمانے میں بنتا رہا، 2002 میں شروع ہوا اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور صرف 985 میگا واٹ اس نے بجلی دینی ہے، اور اس کا اصل تخمینہ تھا $800 ملین، یعنی 80 ارب روپے۔ آج پتہ ہے کتنی قیمت پہنچ گئی اس کی؟ 500 ارب روپے۔ 80 ارب سے 500 ارب روپے، اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ پاکستان، جو قائد کا پاکستان، جن کو ان لوگوں نے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج اگر نواز شریف کی قیادت میں یہ منصوبے دن رات کام کر کے مکمل ہو رہے ہیں شفاف طریقے سے، ان کے پیٹوں میں اب بل پڑتے ہیں، مروڑ پڑتے ہیں، اور طرح طرح کی یہ سازشیں کرتے ہیں۔ میری بات سن لو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ یہ منصوبے مکمل ہو کر جب اس سال بجلی مہیا کریں گے، اور اس سال کے آخر میں اور اگلے سال کے اوائل میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جب ختم ہوگی، تب پتہ چلے گا آپ کو کہ 20 سال کے اندھیرے جو ہیں وہ آج اجالوں میں اور روشنیوں میں بدل گئے ہیں، اور کھلیان اور صنعتیں اور زراعت ترقی کر رہی ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ان 3 منصوبوں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے 112 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ 112 ارب روپے، اور اس ملک میں تو کبھی کسی منصوبے میں 12 روپے نہیں کسی نے بچائے، تو 112 ارب روپے بچانا یہ بہت بڑی، یہ شفافیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، نواز شریف کی لیڈرشپ کا بہت بڑا یہ کمال ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، اب ان کی باتوں میں مت آنا۔ 1 سال بعد الیکشن کی آمد ہے، بجلی آئے گی۔ مجھے کسی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، اب پتہ لگ رہا ہے کہ بجلی کے منصوبے لگ رہے ہیں، یہ بجلی آ جائے گی، مگر الیکشن کے وقت لوگ پوچھیں گے کہ بجلی تو آ گئی اور فالتو بجلی ہے، تو فالتو بجلی کا استعمال کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا میں لوگوں کو کہوں گا ووٹ ہمیں دیں۔ آپ نے پچھلا ووٹ دیا تھا بجلی لانے کا، بجلی ہم لے آئے، اب ووٹ دیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اگلی بار اس بجلی کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں چین پاکستان اکنامک کوریڈور، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اس وقت ہو رہی ہے، وہ بھی نواز شریف کی قیادت میں۔ اس لیے آپ نواز شریف کی قیادت میں اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں، محنت کریں، دن رات محنت کریں، اور پسینہ خون اس دھرتی ماں کے لیے آپ چھڑکیں۔ پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا، اور اسی سال میں آپ کے فیصل آباد شہر میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میٹرو بس کا سنگ بنیاد رکھیں گے، اور دن رات اس کے پر کام کے پاکستان قائد اعظم نواز شریف، مسلم لیگ نون،